Hello students, how do you do? Now yesterday we had seen the first part, that is warming section. Now today we are going to start actual text, and that is 1.4, the story of tea. Okay, now the tea. The Now tell me, what is the widely, okay, or popular drink in the world? Anybody can? After water. Okay, tea. Tea is the favorite drink in the world. Tea is consumed widely in the world. Okay, so here tea. Tea is a fresh. There are two types of qualities of tea. Okay, first one, that is fresh. Tea is a fresh, and as well as tea is aromatic. Aromatic brew. Aromatic means pleasant. And here brew means the drink which is made by boiling. Okay. Now here next point is here, the tea, it has two types of flavors. The tea has two types of flavor, that is flavor means taste. Okay. Here, what are these two types of flavors? First one, refreshing. Okay. Second one, astringent. Astringent means very strong or sharp in taste. तर विद्यार्थी मित्रांनो, चहा हा सर्वात मोठ्या प्रमाणात जगामध्ये, ज्याला म्हणता येईल इन द वर्ल्ड, सर्वात जास्त पाण्यानंतरचा पिला जाणारा, ज्याला ड्रिंक म्हणून आपण, पिला जाणारा जो काही एक पेय जे आहेत, ते पेय चहा आहेत. याचं उत्तर तुम्ही सांगितलं. हे चहा बघा, याचे दोन क्वालिटी त्या ठिकाणी सांगितलेल्या आहे. चहा एक तर फ्रेश आहे, चहा पिल्यानंतर वी फील फ्रेश. ओके. दुसरं आहे ॲटोमॅटिक, म्हणजे ॲरोमॅटिक ब्र्यू. ॲरोमॅटिक ब्र्यू म्हणजे काय? ॲरोमॅटिक म्हणजे प्लीझंट, थोडं आनंद वाटतो पिल्यानंतर, हायसं वाटतं, आपला थकवा थोडं नाहीसा होतो. आणि ब्र्यू, आता ब्र्यू हा शब्द तुमच्यासाठी नवीन आहे. ओके, पण ब्र्यू म्हणजे काय? तर ड्रिंक. ड्रिंक हे तुम्हा सर्वांना माहिती आहे, पण ते ड्रिंक आपण बॉईल करून जेव्हा बनवतो त्याला ब्र्यू असा शब्द वापरलेला आहे. आणि चहाला साधारणतः दोन प्रकारच्या टेस्ट सांगितलेल्या आहे. काही लोकांना तिचे कडक चहा आवडते, ज्याला आपण हिंदीमध्ये म्हणतो ना, कडक चाय के शौकीन, त्याला ॲस्ट्रिंजंट असा शब्द वापरला. आणि दुसरा आहे रिफ्रेशिंग. ओके. हिअर द botanical name means scientific name of tea is Camellia sinensis. हे वैज्ञानिक नाव आहे, लागेल लक्षात ठेवा. कारण आपण टी टी असा शब्द वापरतो, पण याला एक वैज्ञानिक असं एक नाव दिलेलं आहे, ज्याला बॉटनिकल नेम असंही म्हटलेलं आहे. त्याला बॉटनिकल नेम जे आहे ते कॅमेलिया सिनेन्सिस. ओके. नाव टेल मी द जर्नी ऑफ द टी फ्रॉम प्लांटेशन to our home. It means how tea come from plantation, or how tea come from the field to our house. That is the journey of tea. Here there are six types of journey. Okay, we can see the first one, plantation. सुरुवातीला आपल्याला प्लांटेशन बघावं, म्हणजे चहा आपल्या घरापर्यंत कसा येतो हे कोणाला माहिती आहे का? शेतात एखादं पीक आपण लावतो, पीक लावल्यानंतर घरापर्यंत पोहोचणे, पण त्याच्यासाठी मध्ये काहीतरी त्याला प्रोसेस आहेत, त्या स्टेप्स आहे. त्या स्टेप्स मध्ये हिअर फर्स्ट स्टेप इज प्लांटेशन. अँड आफ्टर प्लांटिंग द टी plant or seed, it matured, and after matured, some buds or leaves, they were plucked and then dried. This is second step. Third step is here, these leaves cured one. Then fourth step is here, afterward process. Processing is there. And after processing, the tea leaves packed. And after packing, these material, we can say, this material sold to us or sold to the customer.
Now let's see the next point. The next point is here, important things to grow plant well. अर्थात the tea is a evergreen plant, and that's why I am writing or I wrote here in green color. Okay, चहाची वनस्पती जी आहे किंवा त्याला झाड ज्याला म्हणता येईल, हे एव्हरग्रीन प्लांट आहे, म्हणजे वर्षभर हिरवं राहणार आहे. आता वर्षभर हिरवं का राहत असेल? सम रिक्वायरमेंट्स आर हिअर. And what type of requirements tea plants what we can say requires? Okay, the first thing is climate. And what type of climate? तर क्लायमेट म्हणजे काय? हवामान. तर हे हवामान कसं पाहिजे? What type of climate is required to grow tea plant well? Here two types of climates, and then the first one is here tropical and subtropical climate is required. Okay, now here next point, rainfall. Rainfall म्हणजे काय? पर्जन्य. How much rainfall is required? साधारणतः पर्जन्यमान किती असावं? Okay, here 100 to 125 centimeter rainfall per year, that is a year required. साधारणतः एका वर्षात 100 ते 125 सेंटीमीटर एवढं पर्जन्य इसेन्शियल आहेत. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल. सॉइल म्हणजे काय? तर मृदा. ही मृदा कशी पाहिजेत? व्हॉट टाइप ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड टू ग्रो टी प्लांट वेल? हिअर ऍसिडिक, ज्याला ऍसिडिक सॉइल इज रिक्वायर्ड. ऍसिडिक म्हणजे काय? तुम्हाला सायन्स मध्ये हा शब्द गेलेला आहे, अल्कली आणि आम्लारी. तर अल्कली युक्त असणारी ही ऍसिडिक सॉइल इज रिक्वायर्ड टू ग्रो टी प्लांट वेल. And the next point, the location. It's very, very important. What type of location is required? Just we studied or we learned it in the previous section. That is warming up section. Okay. Here location. That is the slope of or hill slope. Okay. Hill slopes. We can find tea plants are on the hill slope or slope of hills. Okay. Now the next point is related with previous point, that is location, the height. What type of height or how much height is required? Here up to 1500 meter height. Okay. साधारणतः 1500 मीटर एवढी हाईट त्याला आवश्यक आहेत. आणि एवढी हाईट कशासाठी पाहिजेत? वाय टी प्लांट रिक्वायर 1500 मीटर हाईट का पाहिजे? कशासाठी पाहिजे एवढी हाईट? हिअर द रिझन इज गिवन हिअर. In this height, okay, here tea plants acquire a richer, that is fantastic flavor. That is a richer flavor got at this height. Okay. Now students, suppose this is a tea plant. Okay, and after maturation of the tea plant, here 1 to 2 inches of buds and leaves, which are called flushes. These buds and leaves are plucked after maturation. Here buds and leaves are plucked and it takes 7 to 10 days
here 7 to 10 days to regrow again or to reappear on the plants. Okay. Here another thing is mentioned here. In some garden, in some tea garden, okay, not only garden, but tea garden, here the height of tea plant is kept 3 feet. That is waist high. वेस्ट हाय म्हणजे कळलं का? आपल्या कमरे इतकी हाईट त्याची ठेवली जाते. आणि कसं ठेवायची ती? हिअर because the reason is given here, that is easy plucking. Easy plucking म्हणजे आपण सहजासहजी ते तोडता आलं पाहिजेत. तत्पूर्वी मला आणखी इथे एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची आहे. हे बर्ड्स मॅच्युअर म्हणजे साधारणतः एखाद्या झाडाची वाढ पूर्ण झाली पाहिजे. मॅच्युरेशन, आफ्टर मॅच्युरेशन म्हणजे पूर्ण वाढ झाली, ते झाड थोडक्यात परिपूर्ण झाल्यानंतर हिअर बर्ड्स अँड लीव्स आर प्लक्ड, ते तोडले जातात. नाही तर असं कधी उठून ते तोडायचे नसतात, हे लक्षात ठेवा. ओके. हिअर नाउ नेक्स्ट पॉइंट. Let's see the next point. And the next point is here types of teas. Types of teas, but according to the leaf size. या पानाच्या ज्याला काय म्हणतील आकारमान, त्याचा आकार साईज कशी आहे, लहान मोठी जसं म्हणतो ना, त्या साईज नुसार अकॉर्डिंग टू लीफ साईज हिअर द टाइप्स ऑफ टीज. द फर्स्ट वन इज Assam tea. And this Assam tea, here Assam tea is the largest one. Largest. Okay, just largest. The next one, that is maximum. We can say maximum, max. Then next one, China tea. China tea, that is smallest. We can say minimum size, maximum, minimum, and then last one is Cambodia tea. Cambodia tea is intermediate साईड. म्हणजे काय कळलं का, तर याला म्हणतात मध्यम. बघा, लार्जेस्ट सर्वात मोठे पान असलेले, दुसरं सर्वात लहान पान म्हणजेच कोणती चायना, आणि कॅम्बोड टी जे आहेत इंटरमिडिएट साईज म्हणजे अर्थात मध्यम साईज असणारे. ओके. नाव हिअर अनदर पॉइंट इज हिअर द regions. In which region the tea grows in India? Okay. There are 3 famous regions in India of tea produce, where the tea produce. These 3 regions are, first one Darjeeling. Okay. The Darjeeling, where is Darjeeling situated? The Darjeeling is situated in north eastern India. Okay. India, northeastern India. Then second one Assam, it again north east India. And then last one Nilgiris is situated in the south in India. Okay. These 3 regions are very, very famous. What for? The uniqueness. कशासाठी प्रसिद्ध आहेत माहिती आहे का? जर तुम्ही भूगोलचा अभ्यास जर केला असेल तर भूगोलमध्ये तुम्हाला हा दार्जिलिंग किंवा आसाम किंवा निलगिरी हे कुठे त्याला आपण जो आपल्याला शोधता येतील, सापडतील, सिच्युएटेड त्या ठिकाणी कुठे झालेले आहेत, तर ते आपल्याला भूगोलच्या नकाशात आपल्याला ते सहज पाहता येतात. ओके. त्याची युनिकनेस सांगितलेले आहेत. These 3 regions are very, very famous for uniqueness. And what are the uniqueness of these 3 regions? 3 regions. There are 4 unique points. 4 असे घटक आहे जे चहामध्ये इन्व्हॉल्व असतात. These 3 regions are, the first one is here. First one, taste.
This is the first unique. Then second one is here. Second one, that is aroma. Aroma. ओके. अरोमा म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला काय? अरोमा म्हणजे स्वाद. चहा घेतल्यानंतर जो स्वाद लागतोय ना, त्याला अरोमा म्हटलेलं आहे. थर्ड वन दॅट इज स्ट्रेंथ. आता तुम्हाला स्ट्रेंथ म्हणजे ताकद का, पॉवर का, पण आफ्टर ड्रिंकिंग टी, बघा आपल्याला, आपण चहा जेव्हा घेतो ना, चहा घेतल्यानंतर आपल्याला एक असं वाटतं की ताकद आलेली आहे. तुम्हाला आठवतं का, एक चहाची जाहिरात होती बघा मागे फार पूर्वी. श्रीदेवी त्या एका ट्रॅक्टरवर मशिनरीवर बसलेले आहेत आणि ती त्या ठिकाणी समोरचे ते गुंड असले मावाले त्यांना ते चॅलेंज करते. आणि ते चॅलेंज करताना ती काय म्हणते, किराए किराए के बुलडोजर पे बैठे अ, किराए की बुलडोजर पे बैठे कुछ टट्टू, हिम्मत है तो आगे बढ़. म्हणजे कसं उदाहरण बघा, तुमच्या लक्षात आलं असेल तर. ओके, त्याला स्ट्रेंथ असं म्हटलेलं आहे. आणि लास्ट वन जो आहे तो आहे फ्लेवर. ओके, these four uniqueness, these four qualities here, are due to these four uniqueness or qualities, these three reasons become famous in India. And now the last point here, the contents. What are the contents in tea? Though people think that tea is a very, very what we can say, taste, tea is a very famous or no. Now here last point, though the tea is a refreshing drinks, tea contains theanine. Theanine means amino acid. And next one is caffeine. विद्यार्थी मित्रांनो, चहामध्ये असं कुठले घटक आहे की त्या घटकांमुळे आपण, जसं तुम्ही एखादं चहाचं रॅपर बघा, त्या रॅपरवर तुम्हाला इनग्रेडियंट लिहिलेले असतात किंवा तिथं त्याला आपण कंटेन्स असं म्हणतो. म्हणजे त्यात असणारे अंतर्भूत घटक कोणते आहेत? फर्स्ट वन थेनाइन. थेनाइन मीन्स अमिनो ऍसिड. अँड सेकंड वन दॅट इज कॅफेन. कॅफेन हे आपल्याला कॉफीच्या बीन मध्ये, कॉफी बीन असतं ना, बी, त्या बी मध्ये मॅक्झिमम प्रमाणात कॅफेन असतं, लक्षात ठेवा. सो दीज टू थिंग्स गिव्स स्टिम्युलेटिंग क्वालिटी टू द ड्रिंक्स. म्हणजे अर्थात ह्या दोन घटकामुळेच चहाला एक स्टिम्युलेटिंग क्वालिटी, ज्याला म्हणतील ना, स्टिम्युलेट म्हणजे काय, उत्तेजित करणे, म्हणजे एखादं काम करता त्याला प्रवृत्त केलं जातं. तर अशा प्रकारची स्टिम्युलेटिंग क्वालिटी provides by these two things, that is theanine and caffeine. Thank you.